وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأنتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا ينقذون إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين زلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون كلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم نازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون شأن نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين قولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون لتوصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن والمرسلون إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون يوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم هد أرجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون لو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون عمره ننكث في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أنعاما فهم لها مالكون
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ترى الإنسان أنا خلقنا لهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على أن يخلق مثلهم بلى خلاق عليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن أو بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق
بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات والذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا أتم من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضل وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا من جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا هات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا جهات من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. أبسط علينا الرزق واسعا آت من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد أنواع الرزق والفتوحات يا باسط الذي يبسط الرزق لمن يشاء بغير حساب. صد علينا الرزق واسعا جميع من جميع غيبك منه مخلوق بمحض فضلك وكرامك يا أرحم الراحمين. الفاتحة للقابل. إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يا الله وإياهم في كنفك وأمنك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجعين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ووالدينا والإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين، وارزقنا يا الله كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتشفع عندك بالصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا يا الله، فإنه لا يقضي حوائجنا إلا أنت يا الله يا مغيث أغثنا يا الله يا مغيث أغثنا يا الله يا مغيث أغثنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا مجيب يا حاضر لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجة إخواننا المسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ولسائر جميع أوليائه تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ودواء قلب خمسة فتلاوة بتدبر المعنى وللبطن الخلاء وقيام الليل والتضرع بالسهر ومجالسة الصالحين الفضلاء إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين. أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Pada saat malam hari kita sudah berapa malam memasuki suatu bulan hari yang mulia, yakni hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan yang seperti ini sebahagian di bulan yang dihormati oleh Allah. Wa may yu'azzim sa'airillah fa innaha min taqwal qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, siapa yang membesarkan sesuatu yang dimuliakan Allah, yakni bulan. Nah, yang dimuliakan oleh Allah, orang itu dicatat oleh Allah min taqwal qulub. Ialah sebahagian orang yang mereka itu dicantumkan oleh Allah orang yang takwa. Ini satu kemuliaan dan kebesaran bagi kita pada saat bulan-bulan yang seperti ini ada kita seperti pada malam hari di majelis ilmu. Kan majelis ilmu ini menurut hadis Nabi, orang duduk satu saat di majelis ilmu lebih baik pada ibadah 1 tahun. Sebahagian ada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man jalasa fi matlibil ilmi, siapa yang duduk di majelis ilmu, afdalu min salati mi'atu rakaatin. Siapa yang duduk di majelis ilmu lebih baik daripada ibadah solat 100 rakaat. Duduk kita di majelis ini, sembahyang kita 100 rakaat. Lebih afdal kita duduk di majelis ini. Sebagian lagi dari hadis Rasul diberikan oleh Abil Abbas, man jalasa fi majalisil ilmi sa'atan
faqad jar afdalu min salati alfu rakaatin. Siapa duduk berhadir di majelis ilmu, duduk 1 saat, lebih baik daripada inya tuh sembahyang 1.000 rakaat. 1.000 rakaat nih kita sembahyang, duduk di majelis ilmu, maka ini lebih afdal kita duduk di majelis ilmu daripada kita sembahyang 1.000 rakaat. Kira-kira mun 1.000 rakaat tuh kita sembahyang lah semalam nih bisa kada tumpuk. Asa nang bujur-bujur sembahyang. Nah, macam-macamnya sembahyang nih ada nang kaya kayak ayam mamatuk beres ya. Kada kaliatan lagi rukuknya, sujudnya, kada kaliatan sudah kayaknya tuh sujud kadakah jan. Nah, cepat artinya sembahyang itu jar guru kayak kilat menyambar aja sidin. Nah, jadi sembahyang nang seperti itu wallahu alam itu diterima oleh Allah. Kenapa? Biasanya nang tertinggal itu dari rukun sembahyang itu ialah tumakninah. Nah, tumakninah itu kan tumakninah itu bertahan sebentar, menghilangkan garak. Tumakninah itu ngarannya menang Allahu akbar, Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Bah, nah itu menjadi imam bisa menyumpah makmum. Majar makmum jarak aku jadi imam lawan sidin tu jar. Tasawat lagi baca Fatihah, baca tasbih sawat lagi. Itulah. Nah, ini fadilat keistimewaan apalagi pada saat ini di bulan yang mulia. Bulan yang dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti menghormati itu ialah menjunjung tinggi daripada sesuatu yang diperintah oleh Allah. Nah, itu arti menghormati itu. Jadi seseorang yang melaksanakan suatu perintah Allah itu artinya orang yang menghormati daripada perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan kita. Yang pertama jar Nabi adalah menuntut ilmu itu sebagai bahan. Sebab orang yang kada ilmu beribadah itu la tuqbalu, kada akan diterima aja kita. Man amila bila ilmin wala tuqbalu. Man amila bila ilmin fahuwa mardudun ya. Ada juga dari karinah kitab tuh leh. Siapa yang beramal tanpa ilmu itu ditolak. Siapa beramal tanpa ilmu itulah batal. Artinya kada diterima. Nah, ini yang penting itu ya pertama itu ilmu dalam melaksanakan semua ibadah, baik nang wajib ataupun nang sunat. Di mana kita dapatnya di majelis ilmu itu. Seperti rukun marukun ya orang bahari lah. Syarat menyarat ya. Marukun ya kayak rukun sembahyang, rukun puasa, rukun haji. Nah, rukun daripada sesuatu yang kita perbuat menurut daripada titah adalah agama kita, yakni agama Islam. Apa yang diwajibkan, apa yang disunatakan, apa yang diharuskan, apa yang diharapkan. Nah, disitulah yang baru kita tahu dengan cara ilmu. Seperti kita sebagai orang non muslim, wajib kita nuntut ilmu. Mulai mana? Mulai adalah di buayan, jangan di ayunan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah oleh kami ilmu dari wayunan sampai kalian lahat kena. Ialah talakin tu lah. Mun kita mahadang kalian lahat nini, liang kubur atau kita yang lahat itu dahsyat bahasa kitanya. Orang nak memasuki ke situ aja, jakanya kawa tu jar, lambat akan memasukkan bagi orang yang calon mendapat azab ataupun siksa. Karena nang mahadang dua ikong malaikatnya. Nah, dua ikong itu manakuni ja kita tentang masalah makrifat. Manakuni tentang masalah a'malus shalihat, a'malus sayyiat itu ditakuninya. Nah, kita ditakuni itu. Kita sembahyang ke mana ke menghadap. Sembahyang ni kan di hari bilang bana bahadap jar. Ke Ka'bah jar bahari. Itu ialah Baitullah. Itu kan ditakuni kan. Wa ma imamuka wa ma kiblatuka. Siapa imam ikam? Apa kiblat ikam ni kita kada tahu. Wa ma imamuka siapa imam ikam utuh jar. Kadang dilanggar itu imam tu utuh bukan itu. Leh Quran imam kita sebagai dalil dalam kehidupan untuk menunjuk
suatu barang yang diterima oleh Allah Subhanahu dan diganjar pahala nang berlipat ganda. Nah, itu tuh wajib kita mah menuntut. Kemudian lagi daripada itu, seseorang muslim tuh wajib ya memperhatikan dalam tata kehidupannya itu untuk menuju keselamatan, kebahagiaan. Itu wajib. Makanya kita wajib memelihara apa? Diri kita, ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, saudara-saudara kita muslim. Itu wajib kita memelihara menurut agama. Amun kita pelihara dalam hal yang demikian itu pasti kita hidup sejahtera. Apa? Di dalam ahli diri kita dulu. Wala tulqu aidikum ila tahlukah, firman Allah. Jangan akal lutarkan diri kami itu kepada kecelakaan. Lalu kita menerjunkan diri kepada tempat kecelakaan. Apa akhirnya? Nah, kita yang susahnya. Nah, satu itu menjaga diri itu. Kemudian menjaga ahli keluarga kita. Menjaga ahli keluarga itu sebatas kemampuan kita. Kemampuan kita itu dalam arti kita besi ilmu. Kan wah ini banyak orang besi ilmu nang macam-macam. Kawa menitiksi lawan apa? Baik lawan alat kah lah. Kan ada kan wah ini nih. Orang tuh pakai alat tahu keberadaan kita. Nah, jadi kan kita dapat mengoreksi ya bahasa ini bahasa mengontrol melihat baik secara zahir atau secara batin. Kalau secara batin itu ialah secara perasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dia Ruhul Amin. Ruhul Amin itu ruh yang selamat. Ruhnya tuh kada benuda-nuda jar kita dari godaan dosa. Selalu diberasinya setiap hari dengan taubat. Dibasuhnya mima taubah. Dibasuhnya hatinya itu dengan banyu taubat. Lalu hati itu bersih. Hati bersih itu dunia ini sempit. Halus aja kita. Jadi dibuncu mana aja tahunya. Nah, nang luas tuh surga. Surga tuh satu surga yang 70 kali dunia ini luasnya. Satu surga aja. Kan surga tuh 8. Jadi kita kada sedih, kada khawatir kekurangan kapling di surga itu. Luar biasa kalau satu surga jangan kita 70 kali dunia ini luasnya. Umpama itulah. Jadi artinya orang masuk surga tuh alahan pada lapang lagi ini tuh. Nah, neraka pulang. Neraka itu sekalinya menjepit dia. Neraka itu tak kumpul hancur luluh badannya aja. Mun hancur luluh pulang badannya. Hancur tuh enggak tulang-tulangnya hancur. Luluh tuh artinya kan dari sisa lagi dagingnya. Nah, itu satu kalinya menggapit. Itu neraka jahanam itu dahsyatnya, ngerinya itu apa? Nah, neraka jahanam. Kada usah ngalinya Nabi. Ad-dunya mir'atul akhirah. Bermula dunia itu jangan kita cerminnya akhirat. Nah, dicontohkan oleh Allah di dalam dunia ini seperti makanan-makanan surga. Dahsyatnya orang di neraka. Dahsyatnya orang mendapat azab, mendapat siksa. Dicontohkan oleh Allah di dunia ini sudah. Contoh apa ya? Nah, kayak Allah apa menyiapakan orang di surga itu sebagai ulama apa seperti buah adalah anggur. Kemudian buah kurma ya, termaksud daripada buah apel itu disediakan. Ada sama rasanya lawan di dunia ini. Sekali mengecap aja anggur di akhirat itu jika seandainya di dunia ini kita tahan sudah kada bemakan apa-apa kan mengecap aja nih maigut saigutan aja guru kayak saigutan aja sidin satagukan jika kita mainom adalah talaga kausar itu kita hidup dalam dunia ini satigok aja nih kita tahan seumuran kasih minuman nikmatnya minuman di surga itu mulai hujung rambut jangan bisa hujung tumit merasa nikmatnya makanan kita di dunia ini tikas butuh rakungan aja munnya sudah kalau masuk kan nyaman lagi. Nah, itu makanan dunia
sekilas impu aja lah bahasa kitanya, sekilas pintas orang bahari, boh jar, nyaman jua jar, aja coba contoh kita, "Pak makan nih, anggur kah?" "Tak taguk." "Pak muak." "Rasa iya." Nah, lain kan sekejap itu aja itu makanan di dunia, cuma dicontohkan oleh Allah ada makanan uinab jar, itu ya anggur ya kita, zaitun, zaitun, tapi rasanya itu luar biasa. Ada kan dari sebagian guru kita nih, Sidin tuh bermimpi, Bapak masuk ke dalam surga. Mimpi aja tak. Lalu Sidin diberi makan nih di surga itu. Makan, Sidin minum. Pas Sidin apa? Tabangun. Pantabaha minan naumihi, besok bangun dari guring Sidin. Lalu Sidin tazkira fi hadal adalah naum. Pada itu apa? Sidin bangun tuh hanya ingat mimpi tadi. Ingat mimpi tadi bahwa makan di dalam surga itu luar biasa nikmatnya. Sampai sini meninggal. Kadada lagi sin beliur makan nasi ada di dunia nih. Minuman ada di dunia kadada lagi sin sampai sini meninggal. Han, kayak itu telah. Jadi sebelum menurut hadis itu kan kayak itu. Ternyatanya ada diberikan oleh Allah sebagai adalah contoh agar kita untuk lebih beriman, lebih percaya bahasa kitanya. Kadosa ngalih aja kita. Mungkin kita hendak merasa nih, kan di dalam Al-Quran itu manja abil hasanati balahu asyru amsalihha. Siapa mendatangkan satu kebaikan, niscaya Allah membalas 10. Apa itu ya? Sedekah. Memberi makan lawan orang, memberi makan dari tamu, memberi makan daripada ahli keluarga, memberi makan dari jiran tetangga, memberi makan saudara-saudara kita. Itu sebagai cobaan kita. Man at'ama luqmatan jar. Siapa aja Nabi nih memberi makan lawan seseorang satu suapan. Satigukan jar kita. Falahu maka baginya itu. Laisa lahu jazaan ila jazauhu. Kadada yang diberikan balasan itu kepada orang lain, terkhusus kepada dirinya itu yang diberi Tuhan balasan. Artinya kada talimpah ke orang lain, bahasa kitanya bapala. Nah, kayak itu bapala bahasa kita Allah Maha memberikan itu ini seperti sedekah. Sedekah itu kita satu sedekah, lah Allah membalas 10. Ini dasar bahasa kitanya di dalam Al-Qur'an. Rasulullah menjelaskan bahwa sedekah itu ada beberapa tingkat. Ada 1 10, ada 1 70, ada 1 700, ada 1 1000. Ada nang kadada bahasa kitanya lagi hitungannya. Malayah tasib kada lagi hitungannya. Kemana aja kita mendapat satu. Nang 1 10 itu jalan-jalan kita ada bisi kita berjulang. Bak kita julung 1 10. Nah, 1 70 Bang. Jalan-jalan kita nih. Timbul ada aja kawal. Oh jare berduit lah jar. Ada aja kita. Nah, itu 1 70. 1 700 Bang. Jalan-jalan kita nih. Ada ahli keluarga kita. Ada lah bisa duit jar. Berbutang Bang ya kayaknya nih. Aja lembar aja pian. Nah, itu 1 700 ganjannya. Nang 1000 Bang. Nah, 1000 itu menurut riwayat ahli keluarga kita itu berhajat. Berhajat itu bisa kita aja ada sesuatu perlu benar. Lalu kita nah satu itu adalah menurut dia 1 1000 ganjarannya. Tapi itu keluarga kita. Kalau kita keluarga itu apa itu kampanye apalagi abah mama Marina sampai ke atas tuh. Nah, ke bawah 10 10 2 10 3. Nah, kayak itu tuh keluarga. Bahajat bujur-bujur kita tolongi kawa itu 100.000 tuh. Kita 1000 bari itu kali 1000 tuh berarti itu ganjarannya. Nah, satu dan kada lagi hitungannya. Kalau kamu hitung kita apa itu? Nah, Nabi menyampaikan man anfaqa fi talabil ilmi kama anfaqa jabali uhud min dhahabil ahmar. Siapa aja Nabi kita memberikan sedekah kepada orang yang menuntut ilmu, yakni ilmu agama maksudnya lah. Sama inya tuh jadi menapakan gunung Uhud terbikin daripada emas.
Kita ini bisa anak amas kayak gunung Uhud, kaulah kita hitung duitnya. Kita kayak gayung aja gin, berapa duitnya itu ongkos pendidikan kelak. Hmm, Amas kan 2.300.000 nih, sampai 2.300.000 anak-anak. Nah ini orang yang menuntut memberi kepada orang yang menuntut ilmu. Oh, cobalah. Jadi kan orang yang menuntut ilmu ini sungguh mulia. Walaupun nya kada dimuliakan, tetapnya itu mulia. Mulia di hadapan Allah. Mulia di hadapan makhluknya Allah. Terkadang manusia kadang menghormati dan orang menuntut ilmu teneng-teneng aja inya. Badannya kadang menuntut ilmu, tapi apa? Tumbuh-tumbuhan memintakan ampun. Hatta hitanul fil bahri, sehingga iwak nang di lautan memintakan ampun inya. Tiap langkah Allah beri 10 pahala, rahmat 10, keampunan 10 sampai ke tempat hukum jihad. Jika dia mati, Nabi mata syahidan, mati syahid, maka ia masuk surga bila hisabin wala azabin. Ia masuk surga tanpa ada berhijab dan tanpa ada apa? Bersiksa, tanpa ada berhitung. Sampai-sampai jarinya tuh bersuara, "Ya Allah, hai Allah, ulun mendengar ulama-ulama kami menyampaikan masih hidup dalam dunia bahwa nantinya kita ada melewati pertama dulu kampung apa kubur, kubur lahat, nang kedua alam barzah, nang ketiga karena betimbang bahisap melewati jembatan Siratal Mustaqim. Di mana itu kadada? Allah berfirman, "Ya ibadi, hai hambaku, aku memuliakan lawan ikam. Karena ikam masa hidup dalam dunia, ada memperdulikan daripada urusan dunia. Jadi karena dunia ini jatuhan ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa dzikrullah. Karena dunia itu jatuhan aku laknat. Nang apa aja di dalamnya aku laknat. Kata illa zikrullah, kecuali orang nang ingat lawan Allah. Itu nang kada aku siksa aja Tuhan. Apa orang ingat lawan Allah? Baiknya dengan asmanya, baiknya dengan af'alnya, baiknya dengan sifatnya, apalagi dengan zatnya. Nah kayak apa aja? Asmanya itu ya kita berzikir, bertasbih, bersolawat, beristighfar. Itu dengan asma bahasa kita. Katimangan kita mengurun menakada kakaruan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apalagi kita membaca nih asma min asmaillah, sebahagian nama dari nama Allah yang bahasa kitanya nang dipilih tadi. Apa yo? Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Orang mengucapkan sehari ini 100 kali nih, niscaya orang itu dimuliakan Tuhan. Kita nih sebenarnya 100 kali baca Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali, itu dimuliakan orang. Ini pernah satu kejadian. Orang itu mengakui nih bahasa kitanya keturunan Nabi. Jadi orang nang mendengar ini menyahuti, bujurlah pian keturunan Rasulullah. Ih, amun pian bujur saat ini pian bisa lah dites, dapat diperiksa bahasa kita. Apa aja sih diperiksa? Ya, masuk pian ke genang harimau ini nah. Bila harimau tuh tunduk lampian malah pian menjilati berarti pian bujur dari juriatnya Rasulullah. Harap kedua ini Kedua ini, nah itu pengakuan. Kan boleh aja lah kita mengaku, tapi diakui atau kada yang jadi masalah. Nah ada dari seorang guru. Seorang guru ini sini mengamalkan. Apa yang diamalkan sidin? Setiap pagi itu sini baca. Ya Allah, ya Hayyu Qayyum, ya Dzal Jalali, ya Allah, ya Hayyu Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ujar sidin, aku ini lain dari juriat Rasulullah, tapi aku mengamalkan apa yang disuruh oleh Rasulullah. Masuk dijilatinya aja awak sidin oleh harimau itu jangan pernah ikut. Nah, ini artinya itu suatu keistimewaan daripada amalan yang kita membaca min
asma'illah. Kan nama Tuhan itu 99. Mulai Allahur Rahmanur Rahim sampai sabur. Nah, kita amalkan ya, yang termaktub di dalam suatu Al-Qur'an itu ialah ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, itu kita amalkan. Itu diangkat oleh Allah Ta'ala, dimuliakan bahasa kita. Sampai-sampai dan malaikat itu tunduk lawan orang nang mereka itu mengamalkan suatu asma min asmaillah ini kan, malaikatnya tunduk. Apalagi setan, iblis ini mah gini hai, kadawannya hancur apabila dia memarah itu hancurnya. Sehingga orang yang demikian menjadilah kemuliaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun kita minta mulia belum tentu dikabulkan Tuhan. Tapi ini Allah nama memuliakan kita istimewa. Kalau itu istimewa ngarannya. Ya guru, amun nyawa duleh mama amalakan itu hilang isin sifat ujub ria sum'ah. Kenapa yo? Karena nang memulia akan kita orang nama mulia. Mujasidin tadi. Orang nang memulia akan kita orang nama mulia. Jadi kedebatahaan lah bahasa kitanya. Amun kita jasin minta dimuliakan, belum tentu orang memuliakan. Belum tentu Allah mengabulkan. Tapi ini Allah menjanji, Allah yang mengangkat derajatnya. Yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung lagi pada saat ini kita masih di bulan yang mulia ini. Nah, kita isiilah kalimah-kalimah takwa ini untuk menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Nang sabujurnya menurut Al-Qur'an itu kalimah takwa itu ialah alhamdulillah. Itu kalimah takwa. Jadi nang orang rajin itu mendapat nikmat dari Allah, alhamdulillah. Itu orang sebagian kalimah takwa. Itu mengamalkanlah bahasa kitanya. Kan kadang alih itu kita baca kadang alih. Kita ingatakan kada susah. Kita hitung pun ada tapi sulit. Nyaman aja kita biar kayak berhitungan. Peribahasanya duduk-duduk. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Kita kada hendak minta muliakan lawan orang, buat apa kita minta mulia akan lawan orang? Rugi kita. Lebih baik kita minta mulia akan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Mun Allah memuliakan kepada diri kita, semuaan itu apa? Memuliakan kepada kita, termasuk daripada para malaikat. Karena mereka itu memuliakan lawan orang dimuliakan Allah. Contohnya apa? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Yunus. Itu kan sebagai bahan dia kita agar kita menjadi suatu keimanan dan keyakinan supaya kita bisa bahasa kitanya mengingat diri kita. Kayak apa diri kita ini? Mudah-mudahan diri kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan apa yang diperintah, kita jauh ke apa yang dilarang. Nabi Musa, coba Nabi Musa itu kalau menurut cerita panjang nih lah. Luar biasa kita. Perjuangan Nabi Musa nih. Sampai Sidin terkepung sudah lawan anak buah Sidin. Pasti dia bak mati. Karena apa? Bebuhan nang Fir'aun ini kada sedikitan kawal-kawalnya. Orangnya sakti-sakti juga. Menyasah lawan Nabi Musa. Terkepung Nabi Musa di pesisir laut. Kayak apa? Karena Allah memuliakan orang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, Allah akan membiarkan bagi kita sangsara, sakit. Ya Musa, hai Musa, pukulkanlah oleh kamu asaka fil bahri, tungkat tikam ke laut. Beang pukulkan Nabi Musa jadi jalan. Nah, ya. Secara akal kita nilai kada mungkin. Ini secara akal manusia. Apa kekuasaan manusia? Kada ada mempunyai kekuasaan kita. Itu kekuasaan Allah. Siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bubuhan Raja Namrud ini kalau sangit loh Nabi Ibrahim ini. Menghancur berhala Sidin. Tapi Sidin pintar. Nabi Ibrahim ini waktu malam mesnais dia bahasa anunya. Malam
kebahagiaan mereka meninggalkan dari kampung, mereka ke hutan-hutan. Sudah kita rekreasi kalau lah. Nah, ditinggalnya kampung, Nabi Ibrahim dah tinggal aja Nabi Ibrahim kesempatan aku. Naikinya Nabi Ibrahim ke tempat-tempat berhala, lihatnya Nabi Ibrahim nama paling ganal. Nang halus tuh hancur sidin, tungkih sidin. Ada nang ganal gantung sidin kapak di gulunya. Lihat Nabi Sulaiman apa Nabi Ibrahim nih ke kampung. Semuaan tempat-tempat berhala itu hancur. Terkecuali nang ganal kada hancur bergantung kapak. Datang nih buhan Al-Gujo nih hendak menyembah kepada Tuhan nang surang jo maulah surang jo menyembah bedah bungol bener tuh harat lah maulah harat nah itu coba pikiran lihat lagi nyangar orang bungol kayak itu tuh lah kada dapat hidayahan kayak itu tuh kayak wadah itu kalau malam jar nya kalau istilah bahasa Arabnya itu Lailul Basyarah malam kebahagiaan kebesaran. Jadi mereka itu masing-masing nih maulah nih Tuhan berbentuk adalah patung tapi wadai. Nah itu disambah sama laman nih, nah itu jadi sambah kan sambah tuh kayak itu kalau sam tuh kayak itu bah tuh ya nah betul untuk yang tuh ya kayangan itu kalau nah hakun aja sama laman tapi bilanya lapar benar pukahnya gulunya dimakan jadi surang menyambah surang surang maulah surang menyambah surang makan Tuhan nah itu Tuhan zaman itu tuh lah kayak apalah pikiran orang kayak itu tuh nah ada orangnya pintar tapi nah orang kada petunjuk tadi inilah kan ini menyambah mereka itu nang diulahnya juga hancur kita rajia siapa nota tinggal lihatnya Nabi Ibrahim tangkap Nabi Ibrahim kada salah lagi pang nih Nabi Ibrahim nang hancur potong kita nih oh Nabi Ibrahim jika menangkap aku salah apa aku ikam nih menghancur Tuhan kami hadang lu jangan biar buktinya mana ayo kita tolak kayak ke tempat nang berhala tadi sampai ke tempat berhala itu jangan Nabi jangan Nabi Ibrahim ikam nih kerba mata kah Hah, Nabi Ibrahim apa merang kami kerba mata lihat itu nah jangan ganal tuh jangan Nabi Ibrahim hancurnya jadi tunjuk kayak itu ini nah nengganal ini nengganal tuh aja si dia nama hancur kan kita peti timpas semua karena ini kan bisa kalau kau gancang juga ini jalan ini kan ini tunjuk si dia nengganal sih si dia nama hancur nah si bungol nih iyalah bujur aja Nabi Ibrahim ya sudah bungol dibunguli kan anu aja mungkin bunguli deh bunguli iya sudah lalu mereka tahun sudah apa tenang jar kita sudah dapat dana hancur dari orang bungol tadi patung tuh malah awal bergerak tapi si Nabi Ibrahim pintar Yusin gatusin kapak di gulunya nah itulah hati kecerdasan Nabi Ibrahim ini nah lalu inya itu Nabi Ibrahim menyiarkan kalau sangit bubuhannya sudah nakaitnya Nabi Ibrahim tetap mempanglah bujurnya kita udah kita hidup kita bakar aja Ibrahim ini hidup ya api saling nyarakan lalu kada kawa mana kakannya kada kawa nah kalau Nabi Ibrahim kada kawa iblis datang ujar iblis malah jadi ulah kayak katikan nah jangan mbak katikan tuh dari iblis ya kayak dari itu dari iblis sidin cuma tadi kalau mata orang di iblis malah jadi sidin nah itu ulah kayak katikan ada kayak Nabi Ibrahim tuh pak umatnya blang sampai kabe Allah berfirman qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim hai api dingin nih kam nah menggigil Nabi Ibrahim nang gubaran api itu buahnya karena kukusnya aja mati karena habunya mati bubuhannya Nabi Ibrahim di dalam gubaran api yang itu kedinginan sih din nah kalau itu itulah antik bahasa kitanya ya jurang ini kalau tawar dingin ya nah orang panas qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim nah itu kalau bacaannya tadi itu artinya bahwa kita itu mengambil adalah fadilat keberkahan daripada Al-Quran. Kayak itu kalau kita, jadi kita baca itu hakikat kita tetap itu adalah kalam Allah. Kita mengambil barokah dari suatu kalam min kalamillah. Kalam dari kalam Tuhan. Itu telah jangan kita nama menawar. Jangan kita nama membaca. Jangan kita nama ampihakan.
Kita kan ada Tuhan. Kita ini bahasa kitanya mengambil barokah daripada kalamullah. Nah, itu kalau di dalam suatu keyakinan kita. Nah, ini suatu gambaran kita dalam kehidupan agar kita bisa mencapai adalah kebahagiaan. Nah, itu tadi. Jadi banyaklah suatu amaliah-amaliah kita nang simpel aja kita tapi ganjaran pahalanya berlipat-lipat ganda. Pertama jar guru nang dianu utamakan dahulu apa? Ahli keluarga. Nang kedua jiran tetangga. Nang ketiga kawal-kawal kita. Makanya kawal ini menentukan dari kehidupan kita ber, berakhlak bahasa kitanya. Jujur bila kita ini bakawal orang nang ya jaga cuma cakrabirawan ya. Ya kayak itu juga kita tuh. Nah, kayak itu juga kita dalam tabiat kita. Coba kita bakawal maling daripada kita lah. Sedikitnya kan pernah makan hasil cuntanan nih. Kita bakawalan inya. Pak kita juga jalan-jalan. Sore kah kita berjalan-jalan. Ya hati-hati malam ini kita berjaga-jagalah jatuh kawal maling itu lalu jalan. Al-qarin wal muqaran tiap tadi kawal-kawal tuh ikut. Jadi dari dunia sampai ke akhirat itu kawal itu kan aja menjadikan suatu apa kekuatan bagi kita aja dan bisa itu membawa kita ke arah nang kada baik dan bisa juga memberikan arah kita ke arah ya jalan yang mulia. Ini makanya itu bila kawal kita orang yang soleh pasti dah kita akan mendapat ini suatu apa bantuan lah bahasa kita syafaat itu kan bahasa Arab bahasa kita bantuan nang jadi bisa memberikan syafaat itu Al-Quran Rasulullah kemudian orang-orang yang soleh. Nah ada orang saya itu kan banyak bisa amal pahalanya mak. Nah seperti kayak kita kini kan ajar di apa di dalam akhirat itu dari kubur kita itu aja kita muncul berataan menuju karena padang mahsyar. Macam-macam tuh perjalanan ada setahun perjalanannya. Ada yang 3 tahun dan 5 tahun, 7 tahun, ada yang sampai apa ratusan tahun dia. Ayo menuju ke padang mahsyar itu ya nang ada nang mereka tuh betunggangan. Ada nang berjalan, ada nang bertiarap, ada nang beguling. Kan, kenapa yuk? Kira betis kada datang kada ada. Pas beguling, waktu hidup kada pernah tangannya bersedekah. Betis kada pernah ke majelis-majelis nih. Kira iya nggak bebetis tuh kalau jadi guna ada kebatisnya ada maka digunakan masih hidup dalam dunia. Itu menurut riwayat. Ada yang matahari itu sejengkal daripada bumunan. Nah, ada yang seperti apa aja kita tuh kilat menyambar. Nah, itu nang mereka itu menuju ke yaumil mahsyar, ke padang mahsyar itu. Macam-macam di situ tuh. Orang-orang yang masih hidup dalam dunianya, maka ajar Allah melindungi. Kada ada suatu naungan, pada satu hanya naungan Allah. Napa nang berdahulu dinaungi oleh Allah? Ialah orang-orang yang mereka itu bernapakah di jalan Allah. Makanya nang berdahulu kan masuk surga itu ialah orang-orang nang pamurah. Nya kan ada nang bemujadalah ajar kita. Anak masuk ke dalam surga pertama orang alim. Anak masuk ke dalam surga. Berdahulu nih kalau menurut riwayat hadang dulu ujar apa jar malaikat ikam jadi hendak masuk nih berdahulu ke apa ke dalam surga itu apa kami berilmu mbah berilmu kami amalkan maka dengan ilmu yang kami amalnya jadi kami berdahulu masuk ke surga karena orang yang berisi ilmu mengamalkan ilmunya itu berdahulu masuk surga hadang dulu ikam dapat dari ilmu itu di mana adalah jar di tempat-tempat adalah orang-orang yang alim jangan peduli kan kada boleh pada ketulahan kalau orang alim orang alim pulang nak masuk nih ke dalam surga menurut riwayat itu takuni pulang kenapa nih ikam jangan berdua masuk surga kami jangan karena alim kami karena kealiman kami ini kami dapat melajari lawan orang masih dalam dunia nih sehingga mereka itu bisa akan selamat beramal ibadah bisa akan sah atau aja kita sah atau aja kita tuh bagus. Ah, iya kah? Nah, ikam jadi bisa dapat hal yang demikian itu
Dari mana? Nah, kami ini jadi dapat itu kami sekolah. Jadi sebab sekolah itulah kami nah sekolah itu siapa? Namulah ialah sebab orang-orang nang kaya, orang-orang nang pamurah, sehingga kami awak sekolah di sarana-sarana tempat itu. Nah, ikam jangan berdulu masuk surga lawan orang nang pamurah na maulah kan ikam mendapat ilmu. Nah, lalu apa? Allah berfirman, ujar Allah Ta'ala, "Ai para hamba-hambaku, memang itu adalah benar. Jika seandainya orang-orang nang pamurah itu kada maulahkan di tempat kita pengajian, niscaya jar kada kawa ikam dapat ilmu. Nah, maksud di situlah nang patut berdahulu tuh orang nang pamurah masuk ke dalam surga. Nah, jadi dulu masuk tuh kan menurut riwayat itu jar orang nang pamurah daripada harta bandanya itu. Memang pang kita lah kalau melaksanakan sedekah ini paling berat. Paling berat itu kita. Cobalah ada di dalam Al-Qur'an tuh surah apa lantana lul birra hatta itu. Allah berfirman lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bahasa kitanya kayak itu. Kada mencapailah kebaikan seseorang itu yang sebenarnya kecuali ia berani menapakkan barang yang ia sayangi. Nah, jadi orang tuh belum lagi bahasa kitanya sifat pemurah kalau kada berani menapakkan barang yang ia sayangi. An barang yang kada kita sayangi kan kada apa kita memberiakan, tapi yang disayangin yang sulit. Nah, itu kan ada guru juga kisahnya berceramah, Gilanggar. Nang bini ada, ujar nang guru ni, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ada mencapai kebaikan yang sebenarnya seseorang hamba itu kecuali ia berani menapakkan barang ia sayangi. Bulik nang bini. Bulikan orang dah sampai ke rumah ada minta sedekah. Ini minta sedekah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, jadi bini pas benar nih jar. Lah ambil akan nang bini surban nang salimin itu. Surban nang kuning itu kan larang benar itu harganya. Ini pas kebetulan nih jar yang paling disayangi lebih laki sidin. Beriakannya pak beriakan homa orang sedekahnya kalau minta ke lain lagi. Itu berarti sudah banyak dapat sudah kesukaan datang nang laki. Rupanya hendak berceramah ke manakah kira kan? Lalu mencari surban mana di apa aja namanya surban kuning tuh. Nah mana bajar. Nah itu kok sayang benar itu jar. Aku yang tulak pulang nah. Nang kuning nang itu kalau bah ii. Oh, tapi sayang benar aja ii sayang benar aku jar lu surban itu. Ibai sudah aku beriakan tadi orang minta sedekah pas ulun tadi. Ah, orang jangan. Kita kada usah biar aja orang aja. Nah, kan berat kali itu di masjid tuh. Kelantang keluntung apa berjalan celengan. Jadi kita mengitihai ke kantong. Pak angkat nih, tangkat nang biru ngantak. Ih, kenapa ya mencari nang pindah habuk tuh. Ih, itu tuh. Ih, paling paling anu benar itu sedekah ini. Amun kawa aja Nabi bersedekah tuh memberikan tangan kanan, tangan kiri kada perlu tahu. Gitu telah ya dul ulya khairum miyadis supla. Tangan yang di atas itu Nabi lebih baik tangan di bawah. Di bawah itu kan mana naik. Nang di atas itu apa? Nang memberi. Ya, ini fadilat keistimewaan daripada orang nang pamurah ya kita telah. Kan pamurah ini bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan doa, bisa juga dengan tenaga ataupun akal. Jadi sekurang-kurangnya adalah kita doa. Nah, makanya doa itu kita kalimahkan dengan kalimah jamak. Seperti kita kunut. Kunut itu kan sunnah aja sebujurnya lah. Tapi sunnatun muakkadah nang terbunda dalam suatu keistimewaan. Fadilatnya suatu kebesaran itu kunut. Makanya kunut itu kita tertinggal di sahwi. Nah, pada sunat aja. Tapi kenapa jadi sahwi? Nah, justru itulah bahwa kunut itu bahasa kitanya luar biasa. Ayolah menituna dikabulkan Allah luar biasa. Allah mahdina fiman hadait ya Allah. Berikan petunjuk kami bagi orang yang kau telah berikan petunjuk. Hah, kabul sebuting itu lah. Kabul nih. Nah, makanya
doa yang paling diijabah oleh Allah doa ketika kita sholat. Nah, sampai kita tahiyat, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu nih toh dikabulkan oleh Ta'ala doa kita ini dalam semua itu pasti. Nah, makanya amal dan ibadah itu semua antu nang baik itu dikabulkan Allah. Diterima, cuma diijabah itu belum tentu. Kenapa? Allah melihat lawan kita juga. Kita minta sugih. Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika Allahumma ij'alna minal aghniya waj'alna minal azkiya waj'alna min bikas salihin. Yang kita baca nih, itu minta kekayaan, Allah menerima. Itu diijabah juga belum tentu. Kenapa? Karena mungkin Allah tuh lebih tahu. Mun aku bari ja Tuhan nih nya kekayaan, lupa nyelon aku bisa ke diskotik keuna nya. Bisa mengumpulkan bini, bibinian. Iih, dapat jasa M bejual nih. Tuhuk namini mencari kadeda sekali keruki 10 binan mangrubuti. Iih, begelunta dapat di karaoke kita. Tahambur alat turang mahambok. Nah, alak apa nang bini itu kan aja awak gancang. Apa yo poluan. Mang laki kalau 10 jar. Bibinan mau ngelilingi. Iih. Wah, itulah arti harta banda itu telah kan harta banda ini bahasa kita ada yang positif, ada yang negatif. Jadi bahasa ini aja kita orang bahari itu ada yang membahagiakan, ada menyengsarakan. Nah, itu harta banda kita nih. Nah, itu tuh. Jadi artinya harta banda itu kada selalu kita cintai, kadang-kadang kita cintai, kadang kita sayangi nih. Artinya kita mencintai daripada harta itu sebatas adalah itu sebagai anugerah Tuhan. Namun kita memandang sesuatu apa yang ada dalam kita itu pandang dari anugerah Tuhan, insya Allah kita tenang. Bila kita memandang jerih lalah kita, inilah keistimewaan kita, usaha dari kita. Nah, bahaya ini. Ya, nah ada ingkin berajut tali 12 jadinya. Kada hakun basodaka, kada hakun bababari jadi kita, kada hakun memberi makan nih. Nah, itu nih dahsyatnya lah dunia itu yang Allah ciptakan kan, yang dilaknat oleh Allah kan dunia. Ad-dunya mal'unun mal'unatun ma fiha illa dzikrullah. Dunia dilaknat oleh Tuhan. Aku laknat ya Tuhan nang seisinya nih kecuali orang mengucap zikir kepada Allah. Nah, itu aja nang kada dilaknat. Jadi amun kita nih nah kada ingat Allah Ta'ala termasuk nang terlaknat kita. Kenapa yuk kita kada ingat lawan Tuhan? Ayo Allah menjadikan kita. Allah menghidupkan kita. Allah memberi rezeki lawan kita. Allah menyenangkan lawan kita, membahagiakan lawan kita. Coba luar biasa dengarnya nih lah. Lalu kita kada ingat lawan Tuhan, cocok aja kita nih. Masa orang nang kada kada berterima kasih. Yang Allah menciptakan diri kita sendiri. Nah, itu telah. Nah, jadi pada hal malam ini kita ulangi sedikit nih lah. Ini bab kedua kita sudah dari kata musannif. Wadawa'u qalbi khamsatun patilawatun. Ujar Sidin, pengobat hati itu ada 5. Pertama jasidin bitadaburil makna. Yang pertama membaca Quran dengan memikirkan maknanya. Kemudian mengusungi perut, mengerjakan sembahyang malam. Ya, tahajud ke apa itulah. Nangar sembahyang malam itu awalnya itu sesudah kita sembahyang sunat Isya. Nah, bila kita sembahyang sunat Isya tuh kasih tuh tah malam marudah salat malam jar termasuk itulah. Orang sembahyang sunat Isya tuh dia termasuk jar salat malam sudah itu. Merendah diri di waktu sahur. Apa artinya? Kita bangun dengan mengucapkan adalah sesuatu kalimat daripada rububiyah, artinya lawan Tuhan. Apa yuk nah di sini nah ada kalau kita bangun daripada guring tah apa dulu bangun kalau kita bangun apa yang diucap syahadat dulu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dekar tahu kita buang kali kita waktu guring itu lepas syahadat kita, batal syahadat kita dengan sebab kita guring itu apa kesalahan kita mungkin tahu kita.
Nah, barangkali lepas syahadat kita, tajdidus syahadah, kita perbaharui syahadat kita, satu. Kemudian kita ucapkan sholawat ketika kita menggerakkan dari sebagian anggota kita aja. Nah, itu baca sholawat itu tuh. Nah, ini kalau adalah merendahkan diri daripada waktu sahur. Waktu sahur kan baca bangun. Nah, sakadudukan dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini nang bahasa kitanya maobati daripada hati. Pada umumnya hati manusia adalah bapa penyakit ya. Nah, maka untuk mengobati penyakit itu ada 5. Yang pertama membaca Quran dengan memahami maknanya. Kata Hasanul Basri rahimahullah, demi Allah jasidin, tidaklah seseorang hamba bersubuh-subuh hari ia membaca Al-Quran melainkan banyaklah dukanya dan sedikitlah sukanya. Memang itulah kita. Karena kita yang bangun guring itu biasanya musyakat. Musyakat itu apa? Nguntungin asarait. Apalagi kada bawa kumur. Nah, itu kan banyak dukanya itu. Nah, kalau kita melaksanakan itu, maka itulah artinya kita bersungguh-sungguh untuk mencari suatu kemuliaan. Banyaklah menangisnya dan sedikitlah tertawanya. Jadi kalau pada saat kita itu membaca Quran, pada saat subuh itu kita banyak menangis daripada apa? Tertawa. Banyaklah payahnya dan kerjanya, sedikitlah senangnya dan malasnya. Nah, itu orang yang membaca ketika subuh jadi kita sahur kayak itu telah. Nah, itu pengobatan hati. Yang kedua, mengusungi perut dengan sedikit makan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penghulu amal itu adalah lapar aja Nabi. Dan sabdanya pula, lapar itu adalah otak ibadah. Dan sabdanya lagi, hidupkanlah hatimu itu dengan sedikit tertawa dan sedikit makan. Dan sucikanlah diri kamu dengan lapar. Niscaya bersihlah dia dan lunaklah dia hati kamu itu. Nah, itu tijarlah sebagai pengobat hati. Yang ketiga, berjaga malam dengan mengerjakan ibadah. Artinya kita rajin melakukan ibadah ketika malam. Artinya kan kada guring. Karena orang aulia Allah itu kan sedikit guring, dia kisah sedikit tidur. Sehingga mereka itu banyak menyebutkan asma sebagaimana firman ya ayuhal muzammil kumil lail. Hai orang yang berselimut, Nabi kita berkata, dirikanlah akan dirimu itu adalah ketika malam dengan bersembahyang. Kata Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu an, ketahuilah bahwasanya sidin mendirikan malam itu seberat-berat pekerjaan atas nafsu. Memang berat nafsu kita pada saat malam itu kita bangun untuk sholat. Kemudian jasidin, sesudah tidur, hendaklah jasidin dapat mudah mengerjakannya kalau sesudah terbiasa dan berkakalan dan sabar menunggunya suatu kepayahan itu dan mujahadah pada permulaannya. Nah, jadi memang itu mungkin ada kita dasarakan lah bahasa kitanya lah kita lakukan. Amun sudah kita tuh sering kayak itu kadang alih lagi tuh menjadi kebiasaan. Nah, kayak itulah artinya bermujahadah, bersungguh-sungguh aja kita. Amun kada bersungguh-sungguh kita kada bisa akan tercapai hal yang demikian itu. Dan akan tertariklah pintu-pintu berjinak-jinak dengan Allah. Memang kalau kita berzikir pada saat malam itu lebih tenang rasanya pada ketika siang, karena siang ini kan macam-macam yang dilihat lah bahasa kita, yang digawi dan sebagainya. Lalu itulah pengaruh daripada kita mengingat Allah. Lambat terbuka pintunya itu dari pintu cahaya nurullah itu. Dan kalajatan munajat atau berbisik-bisik kepada Allah ialah pada ketika malam dan bersendiri dengan dia itu hanya semata-mata menghadap kepada Allah. Itu kita sorangan aja. Lebih-lebih hajar kalau udah hulu itu
Kan lampunya yang di situ yang kudup-kudup ajalah, jangan terlalu nyarak ya kita sembahyang tahajud itu. Nah, itu lebih afdal dia daripada kita sembahyang yang tarang. Karena supaya jangan banyak ada lilihatan kah bahasa kitanya. Kalau ia telah mendapat yang demikian itu, dia tidak akan dia tidak akan muyak dia kita lagi mengerjakan ibadah. Namun sudah kita kebiasaan, maka kadang lagi kita muyak. Lebih lagi sidin malas seperti apa yang telah dijumpai oleh para solehin. Nah, para orang yang soleh memang demikian itu. Payahlah aja kita telah. Sehingga setengah mereka itu berkata, jika ahli surga mendapat apa yang kami rasai ini, sungguh-sungguh mereka sudah bertenang-tenang. Nah, jika seandainya Jasidin nih, orang-orang nih nang merasa nang seperti kami merasa ini, niscaya ia bertenang-tenang, senang dan bahagia melaksanakan amal ibadah ketika malam itu. Yang keempat, merendah diri. Nah, ini akan datang kita pulangan kita sambung lainnya 5 soalnya yang keempat lagi dan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Hidup kita beriman dan mati kita dalam keadaan iman. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما لدنيا عموما نافعا كما سألك من عبدك ورسولك بل يا ابن ملك الخير يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله يا مجيب يا حاضر لا يجيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجتنا يا الله وحاجة إخواننا المسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم